वाहिगुरु जी अपना प्यार दे बन्ने हुए दर्शन देंदे ने। जिस तरह का भी उहदे अंदर निश्चय वो हजे सूरत धार लेंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। सो रिश्ता जो वाहिगुरु जी नाल है यह जानन का रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता। गल नूं समझना पैंदा क्योंकि जो पहली अवस्था है तलाश दी है। जे तलाश ही नहीं हिरदे च जागी, तड़फे नहीं हिरदे च जागी, पहला डंडा चढ़िया ही नहीं तो दसो फिर रब नाल मेल किवें हो जाएगा। बाबे फरीद ने 24 साल तलाश करी। छोटी जी बात नहीं है। तन सका सुक गया, पिंजर बन गया, तलियां कावां ने खा लिया। उस वेले भाव आउंदा है भी मैनूं तां अजे तक नहीं रब मिलिया, क्योंकि तलाश सी। तलाश तो बाद प्यार जाग्या करदा। प्यार परमेश्वर नूं खिच लैंदा। प्यार दीयां गाहां वस्तां ने, पौड़ियां ने रब नूं मिलदियां। तीसरा होया करता है भी रब नूं समझना भी है परिपूर्ण है, मेरे अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। उस गल नूं समझ लेना मन के अंदर पक्की तरह ना। चौथी होया करता है उहदे लिव लग जानी, उहदे विच समा जाना, होर कोई ध्यान ही ना रहना। इको ध्यान दे विच लग जाना, इको लगन लगी लई जानी भी मैं तो मिलना ही है वाहिगुरू जी नूं। उहदा सुभाअ जिहड़ा है वो इस तरह महाराज ने वर्णन कराया। रंग हसदे ते रंग रोंदे, रंग हसदे हसदे रंग हसै रंग रोवै, चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी, बाज सच्चे ने। मर्जी है प्यार विच आए हुए हसदे भी ने, प्यार च आए हुए विराग दे विच भी जांदे ने, प्यार च आए हुए चुप भी कर जांदे ने। किसी की भी संसार च परवाह नहीं हुंदी वाहिगुरू तो बगैर। सो प्यार की बात है सारी सारी। साच कहूँ सुन लियो सवै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ। ये सानू एक नुकता हथ विच आ गया फार्मूला। मास्टर फार्मूले दसदे ने अलजबरे दे सवाल दे। फार्मूला ना याद होवे सवाल ही निकलदा, जोर ला लो जिन्ना लगदा। सारा दिन सारी रात कटी जाओ अलजबरे का सवाल ही निकलदा, क्यों फार्मूले का नहीं पता लग्या, उदाहरण का नहीं पता लग्या। सो महापुरुषों ने मीट पत्थर बनाए हुए हैं, उन्होंने जीवन के नाप तोल बने हुए ने भी उन्होंने रब किवें मिलिया सी। वो फिर संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ भागी पाए। धर्म की पौड़ी होंदी है, उन्होंने को पौड़ी नूं डंडे लगे होंदे ने। वो डंडियां ते चढ़ के जाके मंजिल तक पहुंचना पैंदा है, होर कोई राह हुंदा नहीं है। छाल असीं एडी वड्डी मार नहीं सकते भी 7 मंजिलों के उपरले पासे चढ़ जाइए, पौड़ियां नहीं चढ़ हुंदा। बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ा। महाराज कहे तुसीं आपे दस दो, किले दे उत्ते 7 मंजिला है बठिंडे का किला, 122 फुट उच्चा, भी ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 20-22 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਹੋਵੇ, ਪੌੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੰਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਡੰਡੇ ਆ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਡੰਡੇ ਆ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨੇ। 9 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ पौड़ी का डंडा है उन्होंने तलाश कहते हैं, ढूंढ कहते हैं, लगन कहते हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ बैराग पैदा होंदा है, अखा चों जल जाता है, खाना पीना घटा दिंदा है। आशकारा नव निशानी है पिसर, रंग जादो आश सादो चश्म तर, कम गुफ्तनी कम खुदनी। ते ये चीज़ां होंदियां इंतजारी बेकरारी दसते सर। ये डंडे ने ये इंतजार दे तलाश दे 9 डंडे बनाए ने तलाश तलाश से। वो जब तलाश च जाता है फिर वो प्यार जाग पैंदा है। इस तरह दे नाल एक गुरु घर दे अंदर, गुरु इतिहास दे अंदर एक जीवन आउंदा है, एक माई का बीबी का।
कश्मीर के अंदर एक महापुरुष भाई माधो दास जी होए ने। आप बहुत ही गुरमुख सी, प्रवान होए हुए सी ते उन्हां दे बारे जे देखा जाए तो कितनी सहनशीलता सी उन्हां दे अंदर। एक बारी कोई पखंडी आ गया, उन्हें कहा मैं गुरु नानक साहब का सिख हाँ। वास्ता पाया गुरु नानक पातशाह का, उन्हें कहा भी प्रसाद छकाइए, सेवा करिए, गुरु का सिख है। वो गलबात जद करते ने वो सुगंधी नहीं आ रही गुरु के सिखा वाली ਉਹਦੇ चो, पर उन्होंने देख के अनडिठ कर दिता। सेवा पूरी तरह करने वास्ते आप बाजार में चले गए। रात में रहा, सवेरे कहन लगे भी तू कवेले आया सी, हुण रह मैं बाजारों चीज़ां फल लै आवां, होर चीज़ां ले आवां, सातों तेरी सेवा नहीं पूरी तरह हुई। वो चलिया जांदा है ते भाई माधो दास अमीर सी। उन्हें की देखा रसोई दे विच वो बीबी इहदे वास्ते कई किस्म का खाना बना रही है। कोई गुरसिख आया जी भर के सेवा करी। ये अंदर चलिया गया, गहने पाए हुए ने, इन्हें उहदा गल घुट दिता, गहने ला ले, ला के उन्होंने एक कोने च बिठा दिता। आप तुर गया, पोटली बनी हुई है। अग्यों भाई माधो जी मिल गए। मिले हुए तो उन्होंने कहा गुरसिखा बिना सेवा किए मैं तो जान नहीं देना, मैंने तो बड़ा भारा दोष लगेगा। ये मानता नहीं है। अखीर भाई माधो दास ने कहा नहीं कुछ कर, मैं नहीं जान देता। वो जिस वक्त वापस मुड़िया, घर आया, घबराया होया बहुत है भी हुण इहनूं लग जाना पता, मैनूं पता नहीं मेरा की हाल हो गया। वो जिहड़ी पोटली लई हुई सी थल्ले गिर गई, कच्छ दे विच गहणियां दी पोटली सी। भाई माधो दास ने पछाण लिया भी गहने तो साडे ही ने, पर हुण मैं इहनूं गुरु नानक दा सिख जान लिया, बड़ी भारी बदनामी होएगी। प्रशादा तो मैं छकाउणा ही है। अंदर गया रसोई च, घर वाली का गल कुटिया गया। उस वेले आप प्रशादा तैयार करिया, प्रशादा छकाया, कोई गल उची नीवी इस तरह रखिया जिवें पता ही नहीं हुंदा। ये भी देखी जाता भी इहनूं सारा पता है, लेकिन ये ज़ाहिर कुछ नहीं कर रहा, उवें बोल रहा उवें जिवें मिठियां गल्लां कर रहा। सो उहनूं प्रशादा छकाता। धीरज दा दी औध दसी हुई है एक्सट्रीम, किन्ना सिख दे विच धीरज हुंदा। जब गुरु महाराज जी नूं मिलदा है, गुरु पंजवें पातशाह नूं, तो महाराज जी ने बड़ा ही सत्कार इहदा करिया। ते जिस वक्त आप रह रसदा शब्द उचारण कर रहे ने, काहे रे मन चितवा उदम जहा राजियो पढ़िया, सैर पत्थर में जन तो पाए तां का रिजक आगे कर सके। इत्थे भाई माधो जी आ जाते थे। उस वेले भाई माधो जी की बात कर दी, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाए सूखे काज टरिया। फिर वो उतों ही प्रकरण शुरू कर लिया, 2 लाइना ऐड करके। यानी प्रवान रूह सी। गुरु 6वें पातशाह वेले ड्यूटी लगी हुई थी कि भाई गुरु तो हुण हर थां ते नहीं जा हुंदा, जिन्नियां प्रवान रूहां सी उन्हां दीयां ड्यूटियां लाइयां होईयां सी भी तुसीं जाके प्रचार करो। ये श्रीनगर विच काठी दरवाजे इन्हां दा आश्रम सी, जिथे रहिंदे सी। सत्संगां उत्थे सत्संगतां जुड़िया करदियां सी ते उत्थे गुरु दा जस करिया करदे सी। उत्थे एक सेवा राम गुरसिख दा गुरु महाराज नाल प्यार हो गया। वो सेवा राम जो सत्संग च वचन सुनदा सी, अपनी माता नूं जाके सुनाया करदा सी। माता बड़ी वडेरी उम्र दी सी, तो हर वक्त गुरु महाराज दे प्यार दीयां बातां करी जांदा सी, गुरु 6वें पातशाह दीयां। ते माता जी नूं दस्सण लग्या कि माता गुरु महाराज जहांगीर ने किले च बंद कर दिते ग्वालियर। वो तो कहते ने कि वो 60 सदी वास्ते भेजे सी, पर एक धोखा करिया उसने, धोखे नाल
ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਐਸਾ ਬਦਨਾਮ ਕਿਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਪੁਆਇਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਿਆ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਖੂਨਖੁਆਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਬਹੁਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, 1000 ਮਰਬਾ ਮੀਲ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਮੁਤਹਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਆਰਸੀ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਆਰਸੀ ਜਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਭਾਲੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਲ। ਜਿਹੀ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਓਡਾ ਹੀ ਬਾੜਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ 50 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੀ ਜੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੱਚੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਿਹੜੇ, ਸੱਚੇ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਿਹੜੇ। सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते, सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके सेत न जाते। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪੈਣਾ। ਜਾकर ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚਲਾ ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਚਲਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦਰਗਾਹ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਧੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਏ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਸਤੇ।
ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਮਟ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਘਾਹ ਕੱਟਿਆ, ਨਰਮ ਨਰਮ ਹਰਾ ਟੇੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਦੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਤੂੰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਡ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲੀ ਜੀ ਲੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਢੀ, 3-4 ਗੰਢਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਟਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਟਕਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਾ ਮੋਤੇ ਦਾ ਵਰਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਸਾ ਜਿਉਂ ਦਰਿਆਵੇ ਢਾਹ, ਅੱਗੇ ਦੋਜਕ ਤਪਿਆ ਸੁਣੀਐ ਹੂਲ ਪਵੇ ਕਹਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੰਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ, ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਗ ਹੇਤ ਪਿਆਰਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਸਰਿਆ ਪਸਾਰਾ, ਜਮ ਕੇ ਫਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋੜੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਤ ਵਿਚਾਰੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਗਵਾਵੈ, ਬਿਖ ਖੱਟੇ ਸੰਸਾਰੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਦਾ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੇ ਕਾਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਪਿੰਡ ਲੈ ਲੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, 10 ਪਿੰਡ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਲਕ ਨਾ ਜੋਗ ਨੇ, ਨਾ ਬੇਦੀ ਕਛਬੰਦ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜੋ ਆਏ ਪਰੇ ਜਮ ਫਨ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਹੀ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, 2 ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਮਾਸ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਿਆ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਨਿਭ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ।
ਸੁੱਚੀ ਭੇਟਾ ਮੇਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ 1 ਟਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਰ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਚੱਲਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪੜੋ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ शब्द मेरे प्राण बरसता है, बहुड़ जन्म ना। उस वेले गुरु महाराज ने बुकल च लै लिया गुरसिख का प्यार देख के, जहांगीर देख लिया। महाराज कहते गुरसिखा निहाल निहाल निहाल। 3 गल्लां कहण दी देर सी, ब्रह्म ज्ञान की दात देती, रिधियां सिद्धियां दे भंडारे बख्श दिते ते अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दिता, जिहड़े बज्जर कपाट सी तोड़ दिते। जहांगीर ने सारा देख के कहन लग्या, ठीक है गुरु जी, मैं हुण समझिया भी तुसीं सच्चे पातशाह क्यों तुहाडा दरगाह दे विच किहा होया चल। लेकिन अजे थोड़ा जिहा शक है भी ये तो इन्हां ने ऐ कह दिता है, सिख दा भरोसा है, इन्हां ने कह दिता है ते गल को समझ नहीं आई सही। दूसरे दिन शिकार नूं जांदे ने, एक बहुत बड़ा शेर है जंगल के अंदर निकलिया। शेर नूं देख के हाथी जिहड़े सी पिछे नूं पैर पाउण लग गए, चिंघाड़ा मारन लग गए। जहांगीर दा घोड़ा लिद करन लग गया, पेशाब करन लग गया, पिछे नूं वड़दा, गां नूं नहीं वड़दा। गुरु महाराज वल देखिया, कहना भी सच्चे पातशाह बहुत बड़ा शेर है, होवे ना तां इहनूं आपां सारे इकट्ठे होके घेर के मार दईए। कहंदे इह तां शिकार का जिहड़ा असूल है, तो बिल्कुल ही उल्ट गल है। जदों आपां आए ही हाँ, चाहे ये सानू मार लवे, चाहे असीं इन्हां नूं मार लईए, ये तां हुण युद्ध की बात है, नीति है। कहते कोई जवान तेरा है तां इहनूं मारे। उस वेले जहांगीर ने बड़े बड़े जिहड़े सूरमे कौंदे सी, उन्हां नूं कहा भी कोई है जिहड़ा शेर नूं मारे। कहते ना महाराज, एडा बड़ा शेर ये तां देखिया ही अज है। उस वेले कहन लग्या भी गुरु जी मेरी फौज चों तां कोई नहीं, अज तां असीं तुहाडा देखना चाहुंदे हां कौतक। महाराज घोड़े तो उतरे। कहंदे घोड़े तो ना तुसीं उतरो। कहंदे नहीं, वो पैदल है, मैं पैदल हूं। अगे गए तां शेर तणिया खड़ा है, बहुत बड़ा 12 हाथ का बबर शेर है। ते वो जदों गुरु महाराज नूं देखिया, पिछे नूं हट गया, वो तण गया पूरी तरह नाल, साह भर लिया ते जोर नाल बोड़ मारदा। इधर गुरु महाराज ने भी ललकारा मारिया भी आ जा। उहने छाल मारी उत्थों ही, ते गुरु महाराज जी ने उहदे जिहड़े पंजे सी पहले दूए पहले, वो एकदम ढाले ते रोक के पेट दे विच सिरी साह मार के टुकड़े करके सिटदा। उस वेले शेर दे विचों एक बिजली वर्गा प्रकाश निकलिया, जिहड़ा अज तक जहांगीर ने देखिया ही नहीं। जहांगीर कहन लग्या गुरु जी आ तां नवां काम देखिया सी, इहदे विचों इन्ना चानना क्यों निकलिया? कहंदे पुछ लै इहनूं। महाराज ने रोक लिया हाथ करके, कहंदे रुक जा। देखदे देखदे वो मनुख दी शरीर दा हो गया, पछाण लिया। कहंदे पछाण लिया कौन है? हाँ महाराज। कहंदे तेरा चाचा है, कसम देख पुछ लै। कहन लग्या चाचा जान तू तां 5 नमाज़ां पढ़दा हुंदा, रोजे रखदा हुंदा, बड़ा कट्टड़ मुसलमान सी, बस जद जांदा सी दूसरिਆਂ ਨੂੰ निगाह थल्ले नहीं सी किसी ਨੂੰ भी लिआउंदा, ते आ तेरा की हाल होया? कहन लिया। कहंदे पछाण लिया कौन है? हाँ महाराज। कहंदे तेरा चाचा है, कसम देख पुछ लै। कहन लग्या चाचा जान तू तां 5 नमाज़ां पढ़दा हुंदा, रोजे रखदा हुंदा, बड़ा कट्टड़ मुसलमान सी, बस जद जांदा सी दूसरिਆਂ ਨੂੰ निगाह थल्ले नहीं सी किसी ਨੂੰ भी लिआउंदा, ते आ तेरा की हाल होया? कहन लग्या जहांगीर
मेरा रास्ता गलत सी, मेरे पर तेरे पिता का रास्ता बहुत खरा सी। अकबर दा गुरु अमरदास पातशाह के दर्शन करना सी गए। बड़ा अभिमान सी मेरे मन के अंदर कि मैं तो इहदा भरा हां। बुलाया नहीं सी बोलदा, मेरी निगाह के थले कोई आउंदा ही नहीं सी। गुरु अमरदास मेरी निगाह थले केवल ये आए भी एक हिंदू साध है, लेकिन तेरे पिता जी के अंदर उन्होंने कहा यह तो रब का रूप है। उन्होंने जाके नमस्कार करी, मैं खड़ा रहा, मैं तर्क करता रहा। उन्होंने पंगत च बैठ के प्रशादा छकिया। मैं तेरे पिता से भी तर्क कराया भी ये काफरां दा खाना खांदा और हत्थां ते लैके खा रहा ते गुरु दे नाल वचन करदा। गुरु का सीध प्रशाद लैके छकिया। मैनू बहुत बड़ी तर्क हो गई। तर्क होई कहता मैं जब खाना खान लग्या कैंप दे विच हड्डी मेरे गल च फस गई ते मैं सफोकेशन हो के मैं मर गया। मैं जून च पै गया क्योंकि मैं महापुरुष के उत्ते तर्क कर दिता। मैनू दस दिता गया अजराइल ने कि तैं बहुत बड़ा पाप कराया, तैनूं शेर की जूनी च पाउणा। वो इस करके अंत दे समय तेरी रुचि सी मांस खाण की। जे जी किसी की रुचि होंदी है वह जिहा जन्म मिल जाया करदा। सो मैं शेर की जूनी पै गया, फिर पै गया, फिर पै गया। ते यह जंगल च रहिंदा सी। मैं बहुत तगड़ा सी, बिल पावर सी मेरे, किसी की ताकत नहीं सी। शिकारी सैकड़े मार चुकिया मैं, पर यह गुरु साहब दे बल दे अगे मेरी पेश ना गई। ते इन्हां ने मैनू मारिया। मारन दे नाल मैं शांति च आ गया ते मैं हुण बेहश्त नूं जा रहा। जागीर कहन लग्या गुरु जी आ तां बड़ी अजीब गल होई है, पर एक गल मेरे विच होर आ गया। मैनू ये आ गया भी एक तो गुरुआं ते तर्क करके इहनूं जूनी शेर दी मिली ते इहने किहड़ा सवाब करिया, किहड़ा पुण्य करिया जिहदे करके ये बेहश्त नूं जा रहा है, तां दोज़ख नूं जाना चाहिदा सी। कहण लगे इहने पहले गुरु दे दर्शन कीते, दर्शनां दा फल अजे रहिंदा सी। दूसरा है साडे हथों मारिया गया। जो परम ज्ञानी पूर्ण महापुरुष के हथों मारिया जावे उहदे सारे पाप खत्म हो जाया करदे। सो ये साडे हथों मारिया गया, इहदे पिछले पाप जिहड़े सी वो सारे खत्म हो गए ते साडा जिहड़ा स्पर्श सी उहदा पुण्य नूं स्वर्गां च लै गया। उस वेले जहांगीर ने नमस्कार करके कहा, कहण लग्या पातशाह सचमुच तू सच्चा पातशाह ते मैं झूठा पातशाह। ਇਹ जे वचन भाई माधव दास ने भाई सेवा राम की माता रोज आती है सत्संग च वचन करता है। वो माता ऐसी है कि उसके अंदर ही अंदर गुरु महाराज का प्यार जाग पिया। हर वक्त गुरु महाराज के दर्शनों को लोचती है, लेकिन दूर है 700 मील का पंध है। उम्र वड्डी है, 90 साल के नेड़े पहुंचने वाली है। उस वेले दर्शनां की प्यास लगी हुई है। रात नूं नींद नहीं आउंदी, अखां दे विचों जल जांदा है, वस्त्र चंगे नहीं लगदे, पहनदी नहीं है, उड़ीकां ही उड़ीकां करी जांदी है। मोहन नींद ना आवे हावे हार कज्जर वस्त्र भरन कीने उडीनी 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 कब कारा बोली। हे पातशाह तुसीं कदों दर्शन दिदारे देवोगे। ऐसी अवस्था उहदे अंदर होण करके बार बार बेनतियां भेजदी है। भाई सेवा राम कहंदा है कि देखो गुरु नानक साहब वेले महाराज आ जांदे सी, वो शब्द दे सवारी दे नाल जिथे जी करदा सी प्रगट हो जांदे। हुण गुरु दे नाल फौजां ने संगतां नाल तुरियां ने। सो इस करके गुरु नूं तूं 700 मील खिच रही है, ये गल तेरी ठीक नहीं है, ऐनी ना खिच पा। वो कहती मेरा तो जीवन है, मैं तो हर वक्त लोचा लोचदी हाँ भी मेरा शरीर बिरध हो गया, मेरे तुरिया नहीं जाता। हे प्रभु कोई मैनू ऐसा जंतर दे दे, ऐसा मैनू कोई चीज दे दे जिहड़ी मैं वरत के गुरु दे दर्शन करना है। पढ़ लो
ਫੰਗ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਫੰਗ ਵਿਕਦੇ ਹੋਣ ਬਜ਼ਾਰੀ, ਤੁਰਨ ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਵੀਜੈ, ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਮੇਰੋ ਮਨ ਮੋਇਆ, ਹਰ ਪੰਖ ਲਗਾਏ ਮਸੀਜੈ। ਜੇ ਫੰਗ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੋਨੋਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰੌਲੀ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਸਦੀਆਂ ਟੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਰਗਾ ਮੌਸਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਦੋਏ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ। ਵੱਢਦੇ ਵੱਢਦੇ 10-11 ਵੱਜ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੂਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੂਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮ ਲੋ ਹੋਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ। ਕਰੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ, ਕਰੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ। ਵੈਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਰੋ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਾ ਮਨ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਤੂੰ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ? ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪੀਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ 40 ਮੀਲ ਤੇ ਡਰੌਲੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, 30 ਕੋਹ ਦੂਰ ਨੇ, ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਡਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ। ਜਿੱਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੱਡਾ ਓਡਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕੌਤਕ ਰਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪ ਕੋਠੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਗਲਬਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂਦੇ।
ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੀਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 10 ਵਾਰੀ ਕਹਾ। 10ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਬੁੱਲ ਮੀਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇ ਰੂੜ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਫਟਾਫਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਪੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰੋ, ਦੇਗ ਬਣਾਓ, ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਾਠ ਕਰਾਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਗ ਵੰਡੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ। ਸਭ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਕੋਠਾ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ 40 ਕੋਹ ਦਾ ਫਾਸਲਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਸ ਭਾਗ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੀ ਆਪ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਪ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਤੁਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਲਾਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਵਸਤਰ ਇੱਕਦਮ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਲਕ ਦੜਾ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨਾਲੇ ਦੜਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 100-150 ਗਜ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਧੂੜ ਉੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਧੂੜ ਉੜੀ ਨਾ ਘੋੜਾ ਦਿਸਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਸੇਧ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਤਖਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕਦਮ ਸੰਭਲੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਕਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ,
ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨ ਘੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਰਮ ਨੇ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰ ਗਏ। ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਟੁੱਲ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਘੋੜੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਈ, ਚੱਕਰ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਘੋੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਵੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਘੋੜੀ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਰਪਟ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। 40 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੋੜਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਗਿਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਗਏ। ਇੱਕਦਮ ਗੂਨਾ ਲਾਹਿਆ, ਖੋਲਿਆ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਤੇ ਪੱਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੂਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਡੂਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਡੂਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਲਾਇਆ। ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਆ ਗਿਆ ਠਾਕਰ। ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਐਡੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛਕਣ ਆਇਆ ਜੇ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਵਸਤਰ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮੀਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇਗ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ। ਜੋ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੇਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੋੜੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਬਾਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਮੋੜੀ ਕੱਢੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮੋੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ? ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਰੱਖ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੂਪਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਗ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦੋ ਚਲੇ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਇਆ ਵਰਨਾ ਬਲ। ਤੇਗ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਸਮੇਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਾਮ ਦੀ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੇ ਫੇਰ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ 100 ਸਵਾਰ ਟੋਲਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਪਾਹ ਲਿਆਈ, ਵੱਡੇ ਗਾਲੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇਹ ਕੱਤੇ ਪੰਜਾ ਕੇ ਕੱਤੇ। ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਤ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਬੁਣਕਰ ਨੂੰ ਜਲਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ, ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਨ ਜੋਬਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਚਬਣ ਚਲਨ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਕੇ ਕੰਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਖਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੰਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਝਟਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੋਟੀ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ, ਕਦਮ ਪੱਟਦਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਆਂ ਸਭ ਡੂਗਰ ਪਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਰੇਤਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੂਜੜਾ 100 ਕੋਹਾਂ ਥੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਲ ਪਿਆ ਬਰਤਨ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ। ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਤਾਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਅੰਗ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੇੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਧਾ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ?
ਉਹ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੋ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਲ ਸਿਖਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, 2 ਘੁੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੋਲਾ। ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਹੋਣੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਇੰਦਰ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ, ਦੱਸ ਤੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਆ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਖਰਬ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲੋਕ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਮ ਲੋਕ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ 1000 ਖਰਬ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਵਣ ਨਰਕ ਕਵਣ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਬ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰਬ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਮਾਤਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਤਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਵਰਗ ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਰਾਜ ਨਾ ਜਾਊਂ, ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਊਂ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਥ ਗਣ ਘਰ ਲਏ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨੈ ਬਦਨ ਘਟਣ ਤਿਲ ਸਾਰ।
परमेश्वर ने गिण के भेजे हुए ने श्वास, दिन भेजे हुए ने। जिदन पूरा हो गया उदन किसी ने रखना नहीं, पहला मरदा नहीं है। पहला बचाव हो जाता, काल आउंदा ही नहीं है। काल ने आना ही ज्यादा है। जिस बहाने ना लिखा भी ऐ मरना है, ਉਹੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਰੀਜਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਵੀ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਲੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿਪਰੀਤ, ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰੀਆ ਉਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਲ ਜੇ ਨਾ ਘਟਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਨਾ ਕਾਢ ਤਾਪ, ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਗਤ ਤੇ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਠੀ ਹੋਈ, ਖਿੱਚਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਵਾਲੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੋ ਪਾਣੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਖਿੱਚ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੀ ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ 700 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਬਰੋਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬਸਤਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨ। ਇਧਰੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਰਦੇ, 100 ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਪਿਆਰ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰੇ ਬਸ ਅਗਮ ਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਬਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਗਤ ਦੇ ਬਸ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੱਸੀ ਪੀਂਦਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ऐसा फरमान है, पढ़ो प्यार ना, दो आप बोलो। रब बस भगता ने कीता, प्रेम दिया बाके दोया। गोचरा तू भगतां के बस भगतां तां। गुरु महाराज ढाई करी आ रहे ने, 100 मील का कैंप रख दे। 100 मील बहुत औखा है, कैंप नहीं होया करता। कैंप 10-11 मील का लम्मे कैंप रख के, लम्मे पंध कट के, बिखड़े राह से नाले आउंदे ने, कोई उन्हां दे उत्ते पुल नहीं बनया होया, विच दी लंघदे ने। बादशाह रुक जाओ, थोड़ा पानी घट जाएगा, कहंदे नहीं साडे पिछे चले। पहाड़ां ਦੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਦੇ ਉਤਰਾਈਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਬਾਹੋ ਦਾ ਹੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ चोला सामने रखा हुआ है, ते ताजा प्रसादा ला के बेनतियां कर दिया, हे मेरे प्रभु आप दर्शन देवो ते भोग लाओ। नित दा ही काम। ते अचानक की देखती है,
जिन ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ। ਜੈ ਜੈ ਕਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਰਪਟ ਦੜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੇਤੀ ਛਕਾ। ਨੇਤਰ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਚੋਲਾ ਸਮਾ ਕੇ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਖੱਦਰ ਕੱਤ ਕੇ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਐਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲੰਘਾ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਲੈ ਤੇ ਬਸਤਰ ਚੋਲਾ ਸਿਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚੋਲਾ ਸਿਉਂਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ। ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਧੁਨੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਸਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਝੁਣਝਣੀਆਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਸਾਂਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਐਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ, ਬਾਬਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਤਿਆਗ ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵਾਨ। ਧਰਨ ਮਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਆਸ, ਸਰਵ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਤਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ। ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਸੰਗਤਾਂ ਧਾਈ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਰੂਹ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਨੇ ਫੁੱਲ ਲਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖ ਜਲ ਹਰ ਦਰਗਹ। ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ, ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ ਤੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਲੰਘੀ, ਅਜਾਨਦੇਵ, ਕਰਮਦੇਵ, ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਲੋਕ, ਬਰਮ ਲੋਕ, ਸ਼ਿਵ ਲੋਕ, ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ, ਬੈਕੁੰਠ ਪਤੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐ ਪੜ ਲੋ। ਦਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਾ ਨਾਲ ਰਤਿਆ, ਗੁਰਾ ਨਾਲ ਰਤਿਆ। ਦਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਾ ਨਾਲ ਰਤਿਆ, ਗੁਰਾ ਨਾਲ ਰਤਿਆ। ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰੂ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਦਰਗੇ ਪਾਈ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਦੇ ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕੱਢਿਆ। ਬਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਅੰਬ ਚੁੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਬ ਦਾ ਚੁੱਪਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ, ਹਸਤੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਉਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ, ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਬਹਿ। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿ